टीवी पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ मनदीप सिंह ते लैके हाज़र हाँ इस हफ्ते दीयां खास खबरों का खास बुलेटिन। ते पहला एक नज़र मारते हैं इस हफ्ते दीयां चोणवीआं खबरों ते। कोरोना वायरस कारण हज़ारां की गिणती च होईयां फ्लाइटां रद्द, यात्रियों नूं पई भारी परेशानी। कनेडा के गुरु घर वालों किया गया $1 लाख इकट्ठा, भेजा जाएगा पंजाब। कनेडा के इमीग्रेशन विभाग वालों प्रवासी कामिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ खास हदायत, देखो की है जानकारी। कनेडा च आए पंजाबी नौजवान की मौत, मृतक दे भेजी जाएगी पंजाब। ਅਤੇ अमरीका च लगी भयानक अग, कुछ ही घंटिया में साड़ के सुआह किए 1000 घर। सो ये सन इस हफ्ते दीयां चोणवीआं खबरां ते हुण खबरां करदे हां विस्तार नाल। दुनिया भर विच एक वारी फिर कोरोना वायरस के केसां की गिणती वध रही है, जिस कारण आवाजाही भी प्रभावित हुई है। और सब तो पहला जिहड़ी है इंटरनैशनल आवाजाही प्रभावित हुई सी ते एक बार फिर फ्लाइटां रद्द होणीਆਂ शुरू हो गई ने। सो क्यों वड्डी गिणती विच फ्लाइटां रद्द हो रही ने, देखते हैं इस खास खबर च। दुनिया भर दे विच कोरोना वायरस के मामले वधण कारण वड्डी गिणती दे विच फ्लाइटां रद्द जां डिले हो रही ने, जिस कारण यात्रियों नूं वड्डी परेशानी का सामना करना पै रहा है। इस विच अंतरराष्ट्रीय ਅਤੇ डोमैसटिक पद्धर ते यात्रा करन वाले यात्री भी शामिल ने, जिस का एक कारण कोरोना वायरस के वध रहे केस ਅਤੇ दूजा कारण क्रिसमस भी दस्या जा रहा है। फ्लाइट अवेयर वालों दिते गए एक आंकड़े के अनुसार 27 दसंबर ਨੂੰ ही 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟਾਂ अमेरिका विच ही रद्द कीतियां गईयां, जिस विचों बहुत सारियां ਫਲਾਈਟਾਂ अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते जाण वालियां सन। उत्थे ही 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟਾਂ डिले भी होईयां हन। जेकर पूरी दुनिया की गल की जाए तो इस दिन पूरी दुनिया दे विच 6000 तो वध फ्लाइटां क्रिसमस ईव ते कैंसल कीतियां गईयां, जबकि क्रिसमस तो अगले दिन 1200 तो वध फ्लाइटां अकले अमरीका विच ही रद्द कीतियां गईयां। इस दे नाल ही बॉक्सिंग डे ते 5000 तो वध फ्लाइटां डिले भी हुईयां, जिस दा एक कारण यह भी रहा कि बहुत सारे एयरलाइंस का स्टाफ इकट्ठिया ही सिक लीव ते चला गया। अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी विभाग वालों मिले आंकड़िया अनुसार इस वीक एंड ते 2.19 मिलियन लोग यात्रा करनी चाहते सन। दूजे पासे कोरोना वायरस के वध रहे केसां कारण ਅਤੇ स्टाफ की कमी कारण फ्लाइटां रद्द होईयां। अकली अलास्का एयरलाइन वालों ही 133 फ्लाइटां रद्द कीतियां गईयां। दूजे पासे यूरोपीयन फ्लाइट्स भी वड्डी पद्धर ते रद्द होईयां ने। यूरोप दीयां वड्डियां फ्लाइटां जिस विच ब्रिटिश एयरवेज, वर्जन ਅਤੇ ਲੁਫਤਾਂਸਾ एयरवेज ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ $1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਦੇ ਆ एक रिपोर्ट कि किवें ये पैसे इकट्ठे किए गए तो किवें ये वरते जाएंगे। गुरुद्वारा नानक निवास रिचमंड BC वालों पंजाब च किडनी डायलिसिस दीयां मशीनां स्थापित करन लई $1 ਲੱਖ की राशि इकट्ठी की गई है। ਇਹ किडनी डायलिसिस दीयां मशीनां पंजाब के कई हस्पतालों के विच स्थापित कीतियां जाणगीਆਂ, जिथे जरूरतमंदां दा इलाज होवेगा। इस संबंधी जानकारी दिंदियां इंडिया कल्चरल सेंटर ऑफ कनेडा गुरुद्वारा नानक निवास रिचमंड BC के जनरल सैकटरी बलवंत संघेड़ा ने दस्सिया कि पिछले समय दौरान जब कोविड की लहर दुनिया भर में चल रही सी तो उस दौरान उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी SP ओबराय हुणां दे संपर्क में आई सी, जो कि सरबत दा भला ट्रस्ट चलाउंदे ने। उन्होंने दस्सिया कि उस वक्त पंजाब विच ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही सी, जिस दे संबंध में सरबत दा भला ट्रस्ट काम कर रहा सी ਅਤੇ ਇਸੇ दौरान ही वो उन्होंने संपर्क में आए ਅਤੇ पंजाब विचों लोगों की मदद लई ਇਹ डोनेशन इकट्ठी करनी शुरू की सी। इसे दौरान ही उन्होंने कहा कि पंजाब च हुण ऑक्सीजन की सप्लाई लई सरबत दा ट्रस्ट भला वालों पहलां ही काफ़ी प्लांट ला दिते गए ने, जिस कारण हुण ये फैसला लिया गया कि इन्हां पैसिਆਂ नाल किडनी डायलिसिस दीयां मशीनां खरीदियां जाणगीਆਂ, जो कि पंजाब के कुछ हस्पतालों विच लगाईਆਂ जाणगीਆਂ। उन्होंने कहा कि इन्हां पैसिਆਂ ਨਾਲ 3 मशीनां गुरु नानक मिशन हस्पताल जलंधर ਅਤੇ 5 मशीनां राजा साहिब मजारा ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਲਵੰਤ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਰਗਿਸ ਦੱਤ ਕੈਂਸਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਲਵੰਤ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ PR ਲਈ ਫਾਈਲ ਲਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਕ ਮੈਡੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣਾ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ 4,01,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 4,11,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਸੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਉਂਡਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ PR ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੂਰਘੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ GoFundMe ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ $35,000 ਦਾ ਗੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਡਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੇ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1000 ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀ ਬੋਲਡਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ ਘਰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਉੱਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ 169 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਗ 6000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 1000 ਘਰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਹੀਕਲ ਸੜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ। ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਕੇ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। BC ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ -40 ਸੈਲਸੀਅਸ ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 40.7 ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਥਰਨ BC ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ BC ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲਿੰਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -29 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ -11 ਅਤੇ ਸਰੀ 'ਚ -10 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ LRT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 7th ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ 4th ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ LRT ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੇਬਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ LRT ਸਟੇਸ਼ਨ 7th ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ 7th ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 900 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 7th ਐਵਨਿਊ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 75% ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਰਮ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰੀ ਠੰਡ ਪਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟਾ। ਸੋ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸੀ। BC ਦੇ ਸਾਊਥ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਕਿਟਲਮ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 176 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 97 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀ। ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੂਟ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ BC ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰੀ RCMP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਹ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6% ਦੀ ਮਾਪੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੋਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਉੱਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ 16,713 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1144 ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 205 ਨੂੰ ICU ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 104 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 29.8% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ 98,822 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ 40 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 98 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬਕ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 16,400 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 16,713 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ $1 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ, ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕੀਤੇ 1000 ਘਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।